আজ তৃতীয় দিন আর তৃতীয় দিনে এত বড় সাইজের একটা লুচি ছিল ব্রেকফাস্টে। সকাল ৯টা নাগাদ ব্রেকফাস্টে দিয়েছিল। এমন একটা পুষ্টিকর ডিম ছিল। আর এই লুচি আর ডাল দিয়ে একটা বাইট দিলাম। বাহ! সুন্দর লাগছিল টেস্টটা। তো এখন আমরা এই মুহূর্তে ঝড়খালিতে এন্ট্রি করছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি এত বড় কুমির, এখানে আছে বাঘ। এটা টাইগার রিজার্ভ সেন্টার। এখানে কিন্তু অসুস্থ বাঘদের এনেও চিকিৎসা করা হয় এবং পরে বনে ছেড়েও দেওয়া হয়। তো এখানে ৩-৪ টে বাঘ থাকে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছি কুমিরটা, এটা কিন্তু অনেক ধারে কাছেই ছিল। আর এই যে কুমিরের মাজা ভাঙা দেখছো, এটা কিন্তু অন্য কুমিরদের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে, মারামারি করতে গিয়ে ওটা কেটে গেছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে সবথেকে বড় কুমিরটা এখানেই ছিল। এখানে আমি প্রায় ৮-৯ টা মতো কুমির দেখেছি এবং আরো তো কুমির আছে এখানে। আর এই হলো গোসাপ। আমাদের বাড়ির আশেপাশেই থাকে। অনেকেই দেখেছে, অনেকেই চেনো। আর ইনি খুব সুন্দর করে এত বড় লেন্স দিয়ে একটা ছবি তুলছিল এই গোসাপটার। আর এর ঠিক উপরেই ছিল এই মৌমাছির চাকটা। এখানে অনেক মধু ছিল। আর এই যে দেখতে পাচ্ছি বাঘটা এখানে কিন্তু বেশ শুয়েছিল। তো কেমন লাগলো খাবার? দারুণ খাবার, দারুণ দারুণ, খুব সুন্দর। ভালো লেগেছে। আর সার্ভিস কেমন লাগলো? সার্ভিস অতুলনীয়, এরকম অতুলনীয়। সার্ভিস আগে কোনোদিন দেখিনি। খুব সুন্দর, খুব ভালো, ব্যবহার খুব, ব্যবহারটাও তো অসাধারণ। সবার কি ভালো লেগেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, সার্ভিস ভালো লেগেছে তো? এটা খাবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে। ভালো লেগেছে তোমার? স্যার কেমন লাগছে? খুবই ভালো লেগেছে। খাবার খুবই সুন্দর, খাবার সুন্দর, লোকের ব্যবহার সুন্দর। আমরা সারাদিন বোটে কাটিয়েছি, আমাদের খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমরা খুব ফ্যাটিক লাইফ তো পাস করি, আমাদের চাকরি চাকরি সবসময় বেশি কমিউনিটি টাইম আমাদের আছে কলকাতায় আসি করে। তো এখানে নেচারের ক্লাইমেট ছিল, খুবই আনন্দ পেয়েছি। সার্ভিস তাহলে ঠিক আছে? খুবই, খুব ভালো, আচ্ছা। খুব ভালো। মানে ব্যবহারটা এত সুন্দর না, হুম। যে আমি মানে কি ওয়ার্ড আমি এটা বলতে পারবো, খুবই সুন্দর ব্যবহার। তো নেক্সট টাইম কি আবার আসার অবশ্যই ইচ্ছা আমাদের আছে? আমাদের টিচার গুলো আছেন, ওনার স্টুডেন্ট গুলো আসবে, ওনার স্টাফ গুলো আসবে, অবশ্যই আসবে। Workটা আমাদেরকে খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ। I enjoyed with content, full satisfaction, and really it inspires me to bring my some professors' friends to your boat. Deepak especially and his staff, all are very having fine behavior, friendly atmosphere from boat to the guest house. As for lunch and dinner, meal is concerned, very nice. How about food? Yeah. Food. Food is very nice. Food is we are eating mutton, Or halal behavior? mutton. Yeah. Behavior? Behavior is very nice, well mannered. Deepak and his all friends, all colleagues, okay, all are very nice in his behaviors, in their talks, in their conversation, very polite. We are very much impressed, and I assure you that another trip for my professor friends from UP will visit your boat, and we have very nice of Sundarbans. Okay. স্যার আপনাদের কেমন লাগলো? अनएक्सपेक्टेड टूर रहा। जब मैं यहाँ आया तो इतना अच्छा इस टूर में एंजॉय किया। मैंने और कई सारा जगह टूर किया है, लेकिन इतना एंजॉय, इससे बेहतर एंजॉय और कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। खास करके जो सुंदरबन टूर एंड ट्रेवल्स, दीपांकर एंड दीपक भाई का जो हॉस्पिटैलिटी थी, वो बहुत ही मुतासिर किया। इतना कि हम लोग जो है का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अपने कम्युनिटी और अपने कलीग में इस बात को स्प्रेड करेंगे कि वो अगर कभी भी आए तो सुंदरबन ट्रेवल्स एंड दीपक के अंडर ही में आए। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल सपोर्ट। आपको कैसे लगा? हाँ, सुंदरबन को ट्रेवल्स एजेंसी जो है दीपक और दीपक के ब्रदर जो है चलाते हैं। एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा गुड बिहेवियर, खाने पीने का इंतजाम इतना सुंदर किया जो बहुत ही लाजवाब है। लग्जरियस होटल वगैरह में इस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, तो उसको बोट में अरेंज कर पाना, ये जो है उनका क्रेडिट जाता है कि इस तरह का काम उन्होंने बोट पे किया। जो है एब्सोल्युटली ऐसा बोट में हम लोग दिखाए थे इस तरह का पहले का खाना जो है। लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीपक का तरफ से जो है, इसको बहुत सुंदर ढंग से अरेंज किया उन्होंने बोट के ऊपर में। बहुत इंजॉय किया हम लोग, फैमिली भी काफी खुश है आकर के यहाँ पर। हम चाहेंगे कि आप लोग भी आए, तो दीपक को कॉन्टेक्ट है, उनका यूट्यूब चैनल भी है और इसे कर सकते हैं आप लोग जो है। और यह है कि आप इसको पैसा वसूल ट्रिप कर सकते हैं प्लस जो है बहुत ही सुंदर। थैंक यू स्पेशल फॉर स्टाफ जो भी है इसके
वो स्टाफ में भी काफी मेहनत है, काफी कोऑपरेटिव है, फुल है। और ट्रिप में हम लोगों को कई कई जगह पर घुमाए, भी गाइड भी बहुत सुंदर ढंग से किया, तो बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप। जो है आप लोग जरूर आए एक बार, सपोर्ट। तो सुंदरबन ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर्विस कैसा लगा? बहुत सर्विस बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन। सर्विस फाइन। खाना भी बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था, और सबसे ज्यादा अच्छा तो खाना है। मतलब नॉर्मली दाल भात चावल भी वो बहुत ही अच्छा था, और जो नेचर है उनका वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल काफी अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और खाना तो सबसे बेस्ट है। फिर आना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा था, मतलब सब बहुत परफेक्ट है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस साथ मैं क्या बोलूँ, यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, और बोट पे ये पहला एक्सपीरियंस है, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाना भी बहुत अच्छा है, और जो वीडियो देख रहे हैं सब कोई आने का यहाँ कोशिश करें। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किए हम लोग यहाँ पे, और फिर दोबारा आने का भी प्लान कर रहे हैं सब कोई फैमिली के साथ। हम लोग नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएंगे। ठीक है, থ্যাংক ইউ। তো দেখো এই যে সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সির আয়োজনে যে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে আসলাম, আজ তার হলো তৃতীয় দিন। আর তৃতীয় দিনে আমাদের এসে লাঞ্চ থালি, এই লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে তারপরে কিন্তু আমরা এখান থেকে ফিরবো গদখালি, গদখালি থেকে সোজা বাড়ি, যে যার বাড়িতে। তো আমি এখন নিয়ে বসলাম লাঞ্চ থালি। লাঞ্চ থালিতে আজকে কি কি আছে দেখো। তো চলো লাঞ্চটা তো এখন স্টার্ট করবো, তার আগে আমার পাশে দুই দাদা আছে, তাদের কাছে শুনে নি তাদের কেমন লাগছে। তোমার কেমন লাগছে? আর খাবার সব ঠিক আছে? আর এই যে সুন্দরবন ঘুরতে আসলে, এই যে সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সির মাধ্যমে যে সুন্দরবন ঘুরতে আসলে কেমন লাগলো? এদের পরিষেবা কেমন? পরিষেবায় কোনো একটা কমতি দিচ্ছে না? কোথাও কমতি নেই, মানে খেয়ে উঠতে না উঠতে আবার খাওয়া। আচ্ছা, আর এই যে ঘুরে ঘুরে দেখলে দাদাদের ব্যবহার কেমন লাগলো? খুব সুন্দর ছিল, দাদাদের ব্যবহার অসাধারণ। আচ্ছা, মানে সব সার্ভিস সব ঠিকঠাক আছে তো? কোনো অভিযোগ আছে কি? না না, কোনো অভিযোগ নেই। খুশি তো? আচ্ছা, তোমার কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। খুব ভালো। তো খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে? রান্না ঠিক আছে তো? আর আর এই যে ঘুরতে আসলে, সুন্দরবন ঘুরতে আসলে, সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এর আয়োজনে আসলে সুন্দরবন ঘুরতে ভালো লাগছে তো? খুব ভালো লাগলো। কোনো জায়গায় কি কমতি আছে? দাদারা কি খারাপ ব্যবহার করেছে? না না, খুব ভালো ব্যবহার। ব্যবহার ভালো তো? তাহলে যারা ঘুরতে আসবে নিশ্চিন্তে আসতে পারে, সবারই কিন্তু ভালো লেগেছে। এবং এই যে টোটাল ব্যাচটা ছিল, এর মধ্যে কিন্তু স্যার ছিল অনেক, স্যারদের থেকে আমরা রিভিউ নিয়েছি, তারাও খুবই ভালো বলছে, সবারই ভালো লেগেছে। আর সত্যি বলতে আমি যদি নিজের পার্সোনালি বলি, দাদা হচ্ছে অমায়িক মানুষ, ব্যবহার অসাধারণ। আসা থেকে শুরু করে, ওয়েলকাম করা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, এখনো পর্যন্ত যে ব্যবহার আর যে মিষ্টি হাসি দিয়ে কথা বলা, তার কি লাগবে, একবার বলা মাত্র কিন্তু ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সবকিছু। মানে কোথাও কোনো ত্রুটি হলে দাদার সাথে সাথে সলভ করে দিচ্ছে। এই যে মানে কোনো প্রবলেম হলে সাথে সাথে দাদাকে কাছে পাচ্ছ, এটা কিন্তু একটা বড় জিনিস, যে তুমি আসছো একদম ফ্রেন্ডলি মিশছো, একদম পরিবারের মতো। তো দাদার সাথে মিশে আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো। দাদার ব্যবহার খুব ভালো, দাদার কথাবার্তা ভালো, এবং সুন্দরবনের মানুষ হিসেবে বুঝলাম দাদার যে আতিথেয়তা, যে মাইন্ডসেট খুবই সুন্দর। মানে দাদার কথা আমার লাভ কম হোক, কিন্তু সবাই যেন আমার এখানে ঘুরতে এসে ভালো বলে, সবার যেন ভালো লাগে, মানে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখান থেকে যেন যায়, আরো তারা যেন 10 জনকে রিকমেন্ড করে, এভাবে যেন ইনকামটা হয়। এমন না যে একটু কৃপণতা করে মানে লাভটা বেশি রাখবে, এমনটা দাদার মধ্যে একটুও নেই, যেটা আমি দেখলাম। সেই প্রথম দিন থেকে দাদা পুরোপুরি যতটা এফোর্ট দেওয়া যায় দাদা চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবং কোথাও ত্রুটি হলে দাদার সাথে সাথে সবার কাছে শুনছে যে কি করতে পারে কার জন্য। তো আমার খুবই ভালো লেগেছে যে দাদার সাথে এসে, দাদার ব্যবহার খুব ভালো। অ্যাকচুয়ালি সুন্দরবনের ছেলে, তো সুন্দরবনে মানে থেকে আমি আবার গর্বিত যে সুন্দরবনের ছেলে বলে আমি, কারণ এত সবাই গেস্ট আসে, তাদেরকে যদি আমি খুশি করতে না পারি, তাহলে সুন্দরবনের মানুষ কেন আসবে? সুন্দরবনে যদি এসে তারা আমাদের মধ্যে খারাপ ব্যবহার পায়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই গেস্ট আর পরের বারে আসবে না। তাই আমরা চেষ্টা করি যথাসাধ্য আমাদের নিজের মতো করে, বাড়ির লোক ভেবে, ফ্যামিলি ভেবে, যে সবাইকে আমি আবার গেস্ট বলে ভাবি না, নিজের ফ্যামিলি যা ভেবে তাদেরকে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করি। তার মধ্যে অনেক কিছু ভুল হতে থাকতেই পারে, মানুষের ভুল ত্রুটি হয়, কিন্তু স্যাররা এত ভালো মানুষ, ম্যামরাও আছেন, তোমরাও আছো, তুমি করে বললাম, আপনি করে বললাম, অনেকটা যুগের বোঝায়, ঠিক আছে, তা তুমি করে বললাম, সবাই মিলে যে তোমরা এত ভালোভাবে আমাদের সাথে মিশছো, আমরা আরো খুশি এতে। সত্যি বলতে আমার খুব ভালো লেগেছে যে তুমি মানে এত ফ্রেন্ডলি ভাবে মিশছো, আমিও কিন্তু তুমি করে বললাম, একদম একদম এত ফ্রেন্ডলিতে মিশছো, এই জিনিসটা কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। এই যে আপ্যায়নটা যেমন ভালো, দাদার ব্যবহারটাও কিন্তু খুবই ভালো, অসাধারণ লেগেছে। তোর কেমন লেগেছে ক্যামেরাম্যান? সুন্দর লেগেছে তো? হ্যাপি তো? খুব হ্যাপি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে আমার এত ভালো লেগেছে যে সিরিয়াসলি বলছি, আমার আজকে তো বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু যাওয়াই লাগবে। আর বললাম তুমি থেকে যাও আছে আমার কাছে, ইভেন আমি আবারও আসবো, দাদার সাথে আবারও আসবো, দেখা করবো, ঘুরবো, এবং আমার একটা ইচ্ছা আছে দাদার সাথে
ঘুরে যে মাছ ধরে কি করে, সুন্দরবনের মানুষ কি করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, কাঁকড়া ধরে কি করে, সেগুলো আমরা দেখবো। কিন্তু সেফ জোনে যেখানে গিয়ে ধরা যেতে পারে সেই জায়গাগুলোতে গিয়ে আমরা দেখবো। সেই ভিডিওগুলো আসবে এখান থেকে 1-1.5 মাস পরে। সো সবাই ভিডিওটা ফুল দেখো, আর সবাই লাইক করে, মানে সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো, ফেসবুক পেজটা ফলো করে রেখো, সেই ভিডিওগুলো যেন মিস না হয় এই কারণে। আর এখন তো খাবারের রিভিউটা দেবো। ডাল আছে, আলু আর ফুলকপি ভাজা আছে, এদিকে খাসির মাংস আছে, এখানে আছে চাটনি, টমেটো চাটনি, আর এখানে কিন্তু পাপড় আছে, আর এখানে কিন্তু স্যালাড আছে। স্যালাডে আছে দেখো পেঁয়াজ আছে, শসা আছে, লেবু আছে, লঙ্কা আছে, ঠিক আছে। তো আর এই যে দেখতে পাচ্ছ ডালটা কিন্তু ঘন আছে, বেশ ভালো ঘন আছে, দেখতে পাচ্ছ ডালটা কিন্তু ভালোই ঘন আছে। এবার চলো আমি একটু ডালটা নামিয়ে নিই। ডালটা তো নিলাম, এবার সাথে একটু আলু ভাজা এগুলো নিয়ে দেখি। ডালটা খুব ভালো হয়েছে খেতে, আর এর সাথে যে ভাজাটা আছে দেখো। আজ কিন্তু আমাদের আছে মটন আছে এখানে, তো মটন দেখতে পাচ্ছ এরকম সাইজে মটন আছে, দেখছিলাম তুল করছে, তুলে মটন কিন্তু, ঠিক আছে। এই দেখো ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, তার মানে বুঝতে পারছো মটন খুবই সফট হয়েছে। এই দেখো হাড় থেকে ছাড়িয়ে আসছে, এটাই প্রমাণ করে যে মটন রান্নাটাও সুন্দর হয়েছে। বাহ, আরামসে ছাড়িয়ে আসলো, কিন্তু কোনো এর সাথে জোর জবরদস্তি করা লাগেনি, ঠিক আছে, আরামসে ছাড়িয়ে আসলো। এই যে দেখো মটনটা তো অসাধারণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে মটনটা। তো দাদার সাথে আসলে কিন্তু খাওয়া দাওয়া নিয়ে চিন্তা নেই যে খাওয়া ঠিকঠাক হবে কিনা। আর সত্যি বলতে এই যে 3 দিন খেলাম, এত কিছু খেলাম, পেটের কোনো কিন্তু অসুবিধা হয়নি। মানে এই যে ফ্রেশ এয়ার, বিশুদ্ধ বাতাসে তুমি এত হেভি খাওয়া খাচ্ছ, তারপরেও কিছু হচ্ছে না। আর যে প্রত্যেকটা রান্না, এগুলো কিন্তু ঘরোয়া রান্না, একদম ঘরোয়া রান্নার মতো, বেশি তেল ঝাল মশলা বেশি ইউজ করা হয় না, যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তেমন কিছুই হয় না। আর এখানে বাতাস এত পরিশুদ্ধ যে তোমার শরীর সেটাকে মানিয়ে নেবে, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না যে পেট খারাপ হবে, খেয়ে পেট খারাপ হয়েছে, শরীর খারাপ হয়েছে, কিচ্ছু না, দারুণ। দেখতে পাচ্ছ কত ধার দিয়ে যাচ্ছি আমরা, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ বনাঞ্চল, এই হলো সুন্দরবন। মানে যত দূর চোখ যায় শুধু গাছপালা আর গাছপালা, গাছপালা আর গাছপালা, এদিকে জল, এদিকে নদী সমুদ্র আছে, আর এদিকে গাছপালা। সুন্দরবনের মেন আকর্ষণ কিন্তু এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো। প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি তোমাকে টানে, প্রকৃতি যদি তোমাকে কাছে টানে, তবে তুমি অবশ্যই সুন্দরবনে এসে মজা করতে পারবে। দেখো বাঘ তো সবসময় দেখা যায় না, যে তুমি আসবে বলে বাঘ সবসময় তোমাকে দেখা দিতে চলে আসবে এমনটা তো না। প্রচুর লোক আসছে, প্রচুর লোক, তার মধ্যে বাঘ তো সবসময় এসে দেখা দিয়ে যাবে না। তো রিজার্ভ যেটা আছে সেখানে কিন্তু দেখা যায়, টাইগার রিজার্ভ সেন্টারে ওখানে দেখা যায়। আর এখানে বাঘ তো সবসময় বেরোবে না, ওর মর্জি মতো চলে। এই যে ছোট ছোট জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ, ছোট ছোট ফাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ, এসব দিয়েও কিন্তু অনেক সময় মাছ ধরতে আসে যারা, কাঁকড়া ধরতে আসে যারা, তারা কিন্তু যায় এর মধ্যে। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখো দৃশ্যটা কি সুন্দর নয়? তো চলো, আমাদের ডেস্টিনেশন চলে এসেছে, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা ল্যান্ড করব এখন। সূর্য এখন অস্তগামী, এখন অস্ত যাওয়ার দেরি আছে যদিও। দাদার সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সি, এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে দাদা আছে, আর এই হলো দাদার অফিস। গদখালি ফেরিঘাটের এই একদম সামনে সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, এই যে দাদা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই যে ভিড়টা দেখতে পাচ্ছ, এটা শিয়ালদা স্টেশন থেকে বনগাঁ লোকালের ট্রেন ধরবো বলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তখন এই ভিড়টা দেখে আমি একটু ভিডিও করে নিই। অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। সকলে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থেকো, আর সুন্দরবন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে যেতে পারো। অবশ্যই একবার যেও সবাই, ভালো লাগবে, খুবই ভালো লাগবে।